नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं भविष्यत विषय रे जानंतु काहेकि ना समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषकर जीवन एही पवित्र राम नवमी ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र चलन हेब बहुत बड़ परिवर्तन जहाद्वारा आपणक जीवन में चली बहुत दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे एही रामनवमी ठारू आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक राशि रे एही रामनवमी परे राजयोगर संयोग सृष्टि हेबाकु जाउछि। तीनोटी बड़ शुभ ग्रह आपणकर त्रिकोण बा लक्ष्मी भाव को चलन करने पाई जाउछंती। शुक्र सूर्य मंगल जे आपणकर भाग्यर अधिपति लाभर अधिपति एवं धनर अधिपति अटंती एवं समस्ते आपणकर त्रिकोण को चलन करुछंती जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति हेबा पाई जाउछि। समस्त सुख आपण को प्राप्त हेबाकु जाउछि। एही राम नवमी ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही राम नवमी ठारू कौन कौन बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक जीवन रे एही राम नवमी परठारू की प्रकार परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। देखंतु आपणक राशिर स्वामी हेउछंती बुध, सूर्य शुक्र एवं मंगलक सहित शनिक गृह रे थिबारु आपणक स्वास्थ्यर समस्या आपण देखुथिले। कर्म क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर धनर समस्या मध्य बढ़ी जाइथिला एवं आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी न पारी ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। आपण जो कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको विफलता देखिबा को मिलुथिला जो कारणरू आपणकर मानसिक चाप भितरे आपण रहुथिले। परिवार मध्य रे शांति अनुभव करुनांती। विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक समस्या देखुथिले, चिंतारे थिले, भयर थिले, डर गोटे मन भितरे रहितला एवं चाकरी रे बहुत अधिक समस्या मध्य बढ़ी जाइछि एवं वर्तमान मध्य आपण सेही समस्या मध्य देई गति करूछंती। बारंबार चाकरी पई परीक्षा देई इंटरव्यू देई एंट्रांस देई आपणकर विफलतार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुथिला। सबुठारु बड़ कथा हेउची संतान संततिंग पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहुथिले एवं आपणक प्रेम जीवन हेउ बा आपणकर वैवाहिक जीवन हेउ सेही सब क्षेत्र रे समस्या बढ़िथिला एवं ता सहित आपणकर कलह झगड़ा मनमालिन मतभेद लागी रहितला जो कारणरू आपणकर दुश्चिंता सहित मानसिक स्थिति खराब हेबा सहित शारीरिक स्वास्थ्य मध्य खराब रहुथिला। किंतु एही राम नवमी ठारू एही सब क्षेत्र रे आसीब बड़ परिवर्तन एवं आपणक जीवन रे आपण खुशी को अनुभव करिवे। तेबे आसंतु जानिबा की प्रकार केउ क्षेत्र रे परिवर्तन हेबो। सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य केमिति रहिबो। देखंतु देवगुरु बृहस्पति शुभ कार्यर कारक ग्रह आपणक राशि रे विराजमान होइछंती एवं सूर्य मध्य केंद्र को आसुछंती एवं केंद्र रे शनिक सहित रहिबा कारणरू आपणकर टिके चर्मजनित समस्या
ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଟାପା ବଢ଼ିଯାଇଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିଣତି ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଛାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ରୋକ ଲାଗିବ ବା କମି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଥିଲା, ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, କିନ୍ତୁ ଲାଭର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋନ୍ କରଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିଣତି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରଜନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଦେଖିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାମ ନବମୀ ପରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ, କାରଣ ସନ୍ତାନର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ରହିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯଦି ବି 40 ଅତିକ୍ରମ କଲାନି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି କିଛି ଖରାପ ରହିଛି, ବିବାହରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଚାକିରି ହେଉ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି
କିଛି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଗାଈଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ କରଜ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତେବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କରଜ କମିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।